बेटे यह वीडियो पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स वास्ते। आओ बेटे समझिए कि पैसिव्स की होंगे ने, वाई दे आर सो इंपॉर्टेंट। शायद अज तक किसी ने तुहानू दस्से नहीं होना कि यह इंग्लिश लैंग्वेज के 50 to 60% के बराबर होंगे। हुण मैं जो तुहानू दसा इंग्लिश भाषा नूं दो हिस्सों च वंडिया जा सकता। English is of two types. First is active English language and the second is passive English language. Active ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 12 ਟੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਪੁੱਤ ਜਾਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰੂਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ। 12 टेंस प्लस कुछ एक्स्ट्रा होंगे, वो एक्स्ट्रा आपां एक एक करके करांगे, अजे पक्के कीते नहीं। उस तो पहला मैं तुहानू पैसिव बारे जानकारी देना चाहता। पैसिव इंग्लिश लैंग्वेज जिहड़ी कि इंग्लिश भाषा का 50 ਤੋਂ 60% के बराबर। मतलब यह कल्ली एक्टिव इंग्लिश सीख के कल्ले टेंस सीख के इंग्लिश ना तो पुत बोली जा सकती ना इंग्लिश प्रॉपरली लिखी जा सकती। मतलब जे असी पूरी कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज नूं समझना जानना ते सीखना चाहुंदे हां तां सानूं एक्टिव टेंसिस दे नाल नाल पैसिव भी बनाउणे सीखने चाहिए। एक गल समझ लो, जिन्ने तरह के एक्टिव सेंटेंसिस 12 प्लस एक्स्ट्रा उन्हां सारियां नूं पैसिव बनाया जा सकदा। और जदों असीं उहनूं एक्टिव नूं पैसिव बना दिंदे हां एक गल दिमाग च बिठा लो कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। When we convert any tense from active to passive or when we change any tense from active to passive, the meaning always remains the same. Meaning does not change. Meaning never changes. ये दिमाग मतलब अपने को एक ऑप्शन आ गई कि असी किसी भी अपने आइडिया नूं एक्टिव दे विच भी बोल सकते हैं ते उसे आइडिया नूं असीं पैसिव बना के भी बोल सकते हैं। हुण जे तुसीं कहोगे जी एक्टिव च बोलिया जा सकता है तो पैसिव सीखण दी जानण दी की लोड़ है पुत्त? हाँ, इस करके जरूरत है क्योंकि पुत्त अपनी भाषा ये है नहीं, ये है पुत्त अंग्रेजां दी भाषा। अंग्रेज पैसिव भाषा नूं ज्यादा प्रैफर करते हैं। दोबारा फिर दस रहे, अंग्रेज पैसिव भाषा नूं ज्यादा प्रैफर करते हैं। प्रैफर करने का मतलब है ज्यादा बोलते हैं ते ज्यादा लिखते हैं। जो सानू पैसिव बनाना ही नहीं आंदा किवें समझांगे भी सामने जिहड़ा साडे अंग्रेज बोल रहे हैं वो पैसिव बोल रहे हैं, उसदा मीनिंग की होया असीं बोल भी नहीं पावांगे जदों तक सिखदे नहीं हैगे। और दूसरी गल होर दस्सां, एक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज नूं पंजाबी च मैं जे समझावां तां खड़ी भाषा बोलदा। पैसिव इंग्लिश लैंग्वेज नूं मिठी भाषा बोले जांदा, स्वीट लैंग्वेज बोले जांदा। मतलब ताइयों ये पसंद की जाती है, लिखनी ते बोलनी ताइयों पसंद की जाती है पुत्त पैसिव, क्योंकि यह मिठी भाषा मनी जाती। जो मैं तुहानूं हुण तक दस्सिया मैं गारंटी ना कह सकदा तुहानूं किसी टीचर ने अज तक नहीं दस्सिया कि पैसिव उन्ने ही इंपॉर्टेंट ने जिन्ने एक्टिव टेंस सीखने जरूरी है। उन्हां सारे टेंसेज नूं पैसिव च कन्वर्ट करना सीखना बहुत जरूरी है ना। अदरवाइज वी कैन नॉट से कि सानूं लैंग्वेज आउंदी। और हुंदा की है आम तौर पे थोड़े स्कूलों च थोड़े ना की होया तुहानूं पैसिव कराए गए एक अद्धी वारी कराते फॉर्मल तरीके नाल है ना, इनफॉर्मल तरीके नाल कराते। और पेपर दे विच की हुंदा 2 नंबर तो ज्यादा नहीं होंदे। पेपर किसी भी क्लास का हो 8th का 9th का 10th का +2 का BA का किसी का भी हो तो 2 नंबर तो ज्यादा पैसे आने नहीं है। बच्चे की करते हैं समझ क्लास च आए नहीं है, उन्होंने 2 नंबर दे या तो इधरों उधरों नकल मार के पूरा करके आउंदे नहीं पुत्त उन्होंने छड्ड के आए भी 2 ही नंबर देने।
जब तुसी पुੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ 60 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, 100 ਚੋਂ 60% ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ 60% ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 60% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਗਾ। ਆਓ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਪੈਸਿਵ? ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ ਬੋਲਿਆ, then how I will be able to convert it, how I will be able to translate it? ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ ਪੁੱਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੈਸਿਵ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪੁੱਤ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੌਖਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਿਦ ਯੂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਤਾ, ਰਾਣੀ 10 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਂਸ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ, ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਣੀ cooks food at 10 o'clock. ਰਾਣੀ cooks food at 10 o'clock. ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਆਣਗੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੈਂਸ ਪਿਕਅਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਰਾਣੀ cooks food at 10 o'clock, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ ਐਕਟਿਵ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਐਕਟਿਵ। ਉਹਦਾ ਪੈਸਿਵ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ 10 ਵਜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸਿਵ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਰਾਣੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਚ ਰਾਣੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੇਅਰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੇਅਰ? ਫੂਡ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਫੂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪੈਸਿਵ ਓਨਲੀ, ਐਕਟਿਵ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ, ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਟੈਂਸ। ਪੈਸਿਵ ਬਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਪੈਸਿਵ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣਾ 10 ਵਜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜੀ, ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਅਲੱਗ ਕੱਲਾ ਟੈਂਸ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੂਡ ਇਜ਼ ਕੁਕਡ ਐਟ 10 o'clock, ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫੂਡ ਇਜ਼ ਕੁਕਡ ਐਟ 10 o'clock। ਰਾਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਰਾਣੀ। ਫੂਡ ਇਜ਼ ਕੁਕਡ ਬਾਈ ਰਾਣੀ ਐਟ 10 o'clock, but ਰਾਣੀ is not important here. When the subject is not important, object is important, ਉਦੋਂ ਪੈਸਿਵ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੈਸਿਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਮਿਸਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਵ।
ये किवें बने पुत्र? हेयर राम मिस्त्री या राम मैकेनिक repairs the car. Here Ram mechanic repairs the car. ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਆਮ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਹੈ। nobody ever told you, ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੇਅਰ ਕਾਰਸ ਆਰ ਰਿਪੇਅਰਡ, ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਦੇ ਸੀ। We helped the poor, we helped the poor। ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। The poor were helped। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। The poor were helped by us, ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸਿਵ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। I will make you understand, I will make you understand। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਜਾਊਗਾ। You will be made to understand, you will be made to understand, ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। एक्टिव, रानी खाना बना रही है, प्रेजेंट कंटिन्यू रही है, रानी इज कुकिंग द फूड। खाना बनाया जा रहा है, बना रही है, बनाया जा रहा है, पैसिव है। बना रही है, एक्टिव है। रानी इज कुकिंग द फूड, द फूड इज बीइंग कुक्ड, द फूड इज बीइंग कुक्ड। फिर कह रहे हैं मैं बनाना नहीं सिखा रहा, बनाना सिखाऊंगा कला कला करके, बट मैं सारे लै लए ताकि तुहानूं समझ लगे भी पंजाबी च भी उन्ने ही पैसे बोले जाते हैं जिन्ने आपां इंग्लिश च कहने भी बोले जाते हैं। राणी खाना बना रही सी, पास्ट कंटिन्यू हो गया पुत्र। राणी वाज कुकिंग द फूड, खाना पकाया जा रहा सी, राणी होवे या कोई होवे, किसी द्वारा पकाया जा रहा सी। द फूड वाज बीइंग कुक्ड, ऐसे हो गया। वो खाना बना रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यू, दे विल बी कुकिंग द फूड। खाना पकाया जा रहा होगा, द फूड विल बी बीइंग कुक्ड, पैसिव हो गया। असी खाना बना लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, वी हैव कुक्ड द फूड। खाना बना लिया गया है, बना लिया है, बना लिया गया है, गया फस गया पुत्त विच, पैसिव दे विच। Food has been cooked by us या by them या by her, कुछ भी हो। उन्होंने खाना बना लिया सी, past perfect, they had cooked the food, ऐसे होगा। खाना बना लिया गया सी, the food had been cooked, ऐसे हो गया। मां डिनर बना चुकी होवेगी, मां डिनर बना चुकी होवेगी, फ्यूचर परफेक्ट, the mother will have cooked the food। डिनर बना लिया जा चुका होवेगा, the dinner will have been cooked by the mother। लाओ चाहे ना लाओ, पैसे हो गया। चोर ने, पुलिस ने चोर नूं पकड़ लिया है,
The police has caught the thief. ਹੁਣ ਚੋਰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। The thief has been caught, ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਜੱਜ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਕਟਿਵ। The judge, past perfect ਪੁੱਤ, had sent the thief jail, to jail। ਜਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੇਅਰ। The thief had been sent to jail, ਪੈਸਿਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪੈਸਿਵਸ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਊਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟਰਾਈਡ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਾਊਂਗਾ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੈਸਿਵ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਵ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੇ ਪੁੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਤ ਪੈਸਿਵ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।